నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. స్టార్ట్ చేద్దాం. స్కూల్ డైరీలు పార్ట్ 3. పేజ్ నెంబర్ 86. బాగాలేదు. అవును, 86 అండి. అవునండి, 86. ఓకే, నాకు 82 అని వినబడింది. ఓకే, సెకండ్ పారాగ్రాఫ్. We reached Marseilles at 9:30 p.m. and Paris the next evening at 11 p.m. Mohini, Dr. Turman, FTS, and WQ Judge, who had left New York for India, met us at the station and conducted us to our apartments at 46 Rue Notre Dame des Champs, which Lady Catherine had hired for us, and HPB occupied 3 months. Visitors thronged, and a multitude of questions were asked about our society and its aims. It had then about 100 branches, or a sixth of its present strength. The Persian press, always in search for sensations, gave us many columns of notices. Victor Hugo's organ, Lee Rappel leading off with an article of 3 columns on the Buddhist mission to Europe. ఇది చెప్తారా? కంటిన్యూ చేయనా? ఓకే, అంటే అక్కడి నుంచి వాళ్ళు మార్సిలెస్ వెళ్ళారు 9:30కి రాత్రి. అక్కడి నుంచి ప్యారిస్ నెక్స్ట్ ఈవినింగ్ సాయంత్రం 11 అంటే రాత్రి 11కి. మోహిని, డాక్టర్ తుమాన్, FTS అండ్ WQ జడ్జ్ వాళ్ళందరూ న్యూయార్క్ ఫర్ ఇండియా అంటే హూ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ అంటే న్యూయార్క్ నుంచి ఇండియాకి వస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎట్ ద స్టేషన్ అండ్ కండక్టెడ్ అస్ టు అవర్ అపార్ట్మెంట్స్. వాళ్ళు స్టేషన్లో కలిశారు. అట్ 46 Rue Notre Dame des Champs ఆ అడ్రస్కి వీళ్ళని తీసుకెళ్లారు. విచ్ లేడీ Caithness హ్యాడ్ హైర్డ్ ఫర్ అస్, అదే ఆవిడేమో వీళ్ళ కోసం అద్దెకి తీసుకున్నట్ట. అండ్ HPB ఆక్యుపైడ్ 3, అదే HPB అందులో ఉంటున్నారు 3 నెలల నుంచి. 3 months. Visitors thronged and a multitude of questions were asked. ఎంతో మంది అక్కడికి వచ్చారు విజిటర్స్. వాళ్ళు ఎన్నో రకాల ప్రశ్నలు ఇస్తున్నారు. వాళ్ళ దివ్యజ్ఞాన సమాజం, దాని లక్ష్యాలు. ఇట్ హ్యాడ్ దెన్ అబౌట్ 100 branches, ఆర్ ఏ సిక్స్త్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రజెంట్ స్ట్రెంగ్త్. అంటే 100 branches అయ్యాయి. ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ స్ట్రెంగ్త్తో 6th of its present strength. అంటే ఇట్ హ్యాడ్ బీన్ అబౌట్ 6వ వంతు స్ట్రెంగ్త్ అనమాట. ఇట్ హ్యాడ్ దెన్ అబౌట్ 100 branches. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రజెంట్ స్ట్రెంగ్త్ లో 6వ భాగం అన్నారు, 6వ వంతు అంటున్నారు. ది పారిసియన్ ప్రెస్ అదేంటంటే ఆల్వేస్ ఇన్ సర్చ్ ఫర్ సెన్సేషన్స్. అంటే ప్రెస్కి ఎప్పుడు కూడా సెన్సేషన్స్, ఎన్నో రకాల ఉద్రేకమైన వార్తలు అవి కావాలి. గేవ్ అస్ మెనీ కాలమ్స్ ఆఫ్ నోటీసెస్. వాళ్ళకి ఎన్నో నోటీసెస్ ఇచ్చారు. విక్టర్ హ్యూగోస్ ఆర్గన్, లీ రపెల్ leading off with an article of 3 columns. విక్టర్ హ్యూగోస్ యొక్క లీరపల్ అంటే అదేమిటో అప్పుడు అంటే అది మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే మొత్తానికేమో ఆయన ఒక ఆర్టికల్లో 3 columns రాశారు. ద బుద్ధిస్ట్ మిషన్ టు యూరోప్ బుద్ధిస్ట్ యొక్క మిషన్ అనే విషయం మీద పేపర్కి ఇచ్చారనమాట, ప్రెస్కి.
ఉమ్. లీ రెపెల్ అంటే ఫ్రెంచ్ ఫర్ ది రీకాల్ రిమైండర్ అని ఉందండి. ఏంటండి ఫ్రెంచ్ లీ రెపెల్ అంటే? ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్లో ది రీకాల్ రిమైండర్ అని ఉంది. రిమైండర్, రీకాల్ ఆర్ కాల్ బ్యాక్, లీ రెపెల్ అంటే. రీకాల్ రిమైండర్ అంటే వీళ్ళు ఏంటంటే బుద్ధిస్ట్ మిషన్ టు యూరోప్ అనే దాని మీద మొత్తం మీద ఆ, అన్ని క్రోడీకరించి రాశారనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ పేరా. అవర్ old Albany friends, Dr. and Mrs. Ditson, we found living in Paris, and the doctor and I went together to see the famous healer Juev Jacob a few days after our arrival. The exceptional healing power of this man was first exhibited during the Second Empire, and the press of Europe and America teemed for years with stories of his wonders. We were courteously welcomed M. Jacob, saying that he knew me by reputation as a founder of the TS and a healer. He was a spare man of medium size, lithe, active, and full of nervous force, with his hair cut short, black foam eyes, and a black mustache. He was dressed in black, his frock coat buttoned, his linen scrupulously clean. He led us to his clinic room, a long, narrow basement chamber with a bench against the walls all around. On the average, he was treating 50 patients a day, and having been at the work 20 years, three must have passed through his rooms, some 300,000 patients. I was much struck with his method. At the appointed hour, the entrance door would be closed. The patients seated on the benches and in silence and with an air of solemnity, the Jew would enter and take his stand. With arms folded, at the center of the lower and near the door, after a moment of meditation, he would raise his head and slowly glance at every patient, letting his eyes rest on every face deliberately and scrutinizingly. Then, beginning with the nearest on his left hand, he would stop in front of him and gaze as if trying to look his body through. Then he would perhaps touch him in some part or not, as the case might be, and ask, ESTC, is it there? And upon receiving the affirmative reply, would give some order or make a pass or two, or let the hand rest on the affected part, and either let the patient stop or send him away and pass on to the next. Sometimes after gazing at a patient, he would shake his head and say, Rien Ellis, intimating that he could do nothing and the patient should go away.
So he would move around the whole room, always silent, grave, impressive, effecting many cures, rejecting some cases, directing others to return the next day for further treatment, taking no fees but trusting for his support to sales of his photograph and literature. A striking personality, a rather vain man, bitterly resenting the petty persecutions of the doctors of medicine and the priests which had followed him throughout his career. I had it will be remembered, but just completed my 15 months of healings, and his method greatly impressed with me with its efficacy and simplicity. It was pure hypnotic suggestion and called for no outpouring of the healer's own vitality as mine had done. His impassive calm and mysterious insight into symptoms, the silence maintained, the gliding noiselessly from patient to patient, the joyful words and expressions of such as were relieved of pains in the sight of all, combined to create a vivid expectancy which his repute as a great healer intensified and effected spontaneous cures at the moment when his pointing finger touched the spot of suffering. The one indispensable factor was that he should show in his every motion and whole demeanor a sense of absolute self-confidence as the master of pain. It was collective auto-suggestion, the mighty power that helps General Booth and all great revivalists to convert their thousands and tens of thousands. In fact, the method of the Salvation Army is one of the most effective hypnotizing agencies ever adapted. Last summer, I saw it used to perfection by Booth himself in Exeter Hall, and 75 subjects drawn by Braids and Charcot's system to the anxious bench. The rhythmic pounding of the big drums and swells and falls of the music were identical in potency with that of the tap of the huge tambourines of the Aeschylus in their blood-curdling hypnotic phenomena. చాలా చెప్పండి. ఉంది. చాలా పెద్దది ఇది. ఇదే 2 pages almost. ఈ 3 పేజెస్. అయితే ఓల్డ్ ఆల్బనీ ఫ్రెండ్స్ నుంచి చెప్పాలి ఓల్డ్ మీరు. ఆల్బనీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరెవరంటే డాక్టర్ అండ్ మిస్సెస్ డిక్సన్. వీళ్ళందరూ we found living in Paris and the doctor and I went together. వీళ్ళేమో ప్యారిస్ లో ఉండడం చూసి డాక్టర్ గారు ఇతను కూడాను సీ ద ఫేమస్ హీలర్ జాకబ్, గొప్ప హీలర్ అని పేరు పొందినటువంటి జోవా జాకబ్ అన్న ఆయన చూడడానికి వెళ్ళారు. ఈ ఫ్యూ డేస్ ఆఫ్టర్ అవర్ అరైవల్, వాళ్ళు వచ్చిన కొన్నాళ్ళకి. ద ఎక్సెప్షనల్ హీలింగ్ పవర్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాన్ వాజ్ ఫస్ట్ ఎగ్జిబిటెడ్ డ్యూరింగ్ ద సెకండ్ ఎంపైర్. ఆ సెకండ్ ఎంపైర్ టైంలో ఈయనకున్న హీలింగ్ పవర్ ని చూపెట్టారు. అండ్ ద ప్రెస్ ఆఫ్ యూరోప్ అండ్ అమెరికన్ సీమ్ ఫర్
teamed for years with stories of its wonders. యూరోప్లోని అమెరికాలోని ప్రెస్ ఎన్నో అంటే వార్తాపత్రికల్లో ఇవి ఎంతో ఎక్కువగాను సంవత్సరాల తరబడి ఆ అద్భుతాలు రాసేట. వీఆర్ కటియస్లీ వెల్కమ్డ్. వీళ్ళని ఎంతో మర్యాదగా ఆహ్వానించారు. ఆ జాకబ్ సేయింగ్ దట్ హీ న్యూ మీ బై రెప్యుటేషన్ యాజ్ ఎ ఫౌండర్ ఆఫ్ ద టిఎస్. మీరు థియోసాఫికల్ సొసైటీ ఫౌండర్ గా మాకు తెలుసు అని, అంటే ఒక హీలర్ గాను అని చెప్పి అతన్ని ఆహ్వానించారు. ఈ వాజ్ ఎ స్పేర్ మ్యాన్ ఆఫ్ మీడియం సైజ్. ఒక మీడియం సైజులో ఉన్నారు, సల్లితే సన్నంగా, యాక్టివ్గా అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ నర్వస్ ఫోర్స్, నరాల యొక్క శక్తితో. విత్ హిజ్ హెయిర్ కట్ షార్ట్, బ్లాక్ ఫర్మైస్, నల్లగా ఉన్న కళ్ళు నిశ్చల్యంగా, అండ్ ఏ బ్లాక్ ముస్టేక్, మీసాలు ఉన్నాయి. హీ వాజ్ డ్రెస్డ్ ఇన్ బ్లాక్, నల్లటి వేసుకున్నట్టు. హిజ్ అంటే ఆయన బట్టలు, హిజ్ ఫ్రాక్ కోట్ బటన్డ్, ఆయన వేసుకున్న కోట్ ఏమో బటన్స్ తో ఉంది. హిజ్ లినెన్ వాజ్ డ్రెస్డ్ ఇన్ బ్లాక్, హిజ్ ఫ్రాక్ కోట్ బటన్డ్, హిజ్ లినెన్ స్క్రూపులస్లీ క్లీన్, చాలా పరిశుభ్రంగా ఉంది. హీ లెడ్ us టు హిస్ క్లినిక్ రూమ్ కి తీసుకెళ్ళి, అక్కడ ఏ లాంగ్ నారో బేస్మెంట్ ఛాంబర్, అది ఎలా ఉందంటే పొడుగ్గాను నేరోగాను ఉన్నటువంటి ఒక రూము, విత్ ఏ బెంచ్ అగైన్స్ట్ ద వాల్స్ ఆల్ అరౌండ్. అన్ని చోట్ల అక్కడ ఒక బెంచ్ ఉంది ఆ వాల్స్ కి. ఆన్ ద యావరేజ్ హీ వాజ్ ట్రీటింగ్ 50 patients a day. అంతేనా, రోజుకి 50 మంది పేషెంట్స్ ని ఆయన ట్రీట్ చేస్తున్నట్టు. అండ్ హ్యావింగ్ బీన్ ఎట్ ద వర్క్ 20 years, 20 ఏళ్ళ పని చేస్తూ, దేర్ మస్ట్ హ్యావ్ పాస్డ్ త్రూ హిజ్ రూమ్స్ some 300,000 patients. 300,000 పేషెంట్స్ బహుశా ఆయన ట్రీట్ చేసి ఉండొచ్చు. ఐ వాజ్ మచ్ స్ట్రక్ విత్ హిస్ మెథడ్. ఆయన మెథడ్ తో ఈయన చాలా ఆశ్చర్యపోయారు. ఏంటంటే, ఎట్ ద అపాయింటెడ్ అవర్ ద ఎంట్రన్స్ డోర్ వుడ్ బి క్లోజ్డ్. ఏదైతే టైమో ఆ టైంలో ఆయన ఎంట్రన్స్ డోర్ క్లోజ్ చేసేస్తారు. పేషెంట్స్ సీటెడ్ ఆన్ ద బెంచెస్, వీళ్ళందరూ బెంచెస్ మీద ఉంటారట ఈ పేషెంట్స్, సైలెన్స్ గా. అదే విధంగా సోలమ్నిటీ అంటే ఒక రకమైన గంభీరత్వంతో ద జూవా వుడ్ ఎంటర్ అండ్ టేక్ హిస్ స్టాండ్ విత్ ఆర్మ్స్ ఫోల్డెడ్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద లోయర్ అండ్ నియర్ ద డోర్. ఆ డోర్ కి దగ్గరగా ఆ డాక్టర్ గారు లోపలికి వస్తారు. అంటే ఫోల్డ్ చేసినటువంటి చేతులు అంటే నమస్కారం, మరేమో సెంటర్ ఆఫ్ ద లోయర్ అండ్ నియర్ ద డోర్. ఆఫ్టర్ a moment of meditation, కొంతసేపు ధ్యానం చేశాక, he would raise his head and slowly glance at every patient. తన తల ఎత్తి అందరి పేషెంట్లని ఒకసారి చూస్తారు. letting his eyes rest on every face deliberately and scrutinizingly. తన కళ్ళు అందరి మీదను చాలా స్క్రూటినైజ్ చేస్తూ చూస్తారు. then beginning with the nearest on his left hand, తర్వాత తనకున్న ఎడం చేతికి దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళని హీ వుడ్ స్టాప్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిమ్, అంటే తన ముందే ఉండమని చెప్పి, అండ్ గేజ్ యాజ్ ఇఫ్ ట్రైయింగ్ టు లుక్ హిస్ బాడీ, తన శరీరాన్ని చూస్తున్నట్టుగా ఆయన చూస్తాడు. త్రూ దెన్ హీ వుడ్ పర్హాప్స్ టచ్ హిమ్ ఇన్ సమ్ పార్ట్, అప్పుడు అతన్ని ఏదో ఒక భాగంలో ముట్టుకుంటారు. ఏదో భాగంలో ముట్టుకోవచ్చు, లేకపోవచ్చు, యాజ్ ఆ కేసుని బట్టి అడుగుతారు. ఎస్ఈసి లా అంటే ఈజ్ ఇట్ ఇక్కడ అని అడుగుతారట. అండ్ అపాన్ రిసీవింగ్ ద అఫర్మేటివ్ రిప్లై, అవును ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ బాధ ఉంది చెప్తారు కదా, ఆ రిప్లై వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఏంటంటే ఒక ఆర్డర్ ఇస్తారు, లేకపోతే ఒక పాస్ ఆర్ టు ఆర్ లెట్ ద హ్యాండ్ రెస్ట్ ఆన్ ద ఎఫెక్టెడ్ పార్ట్. ఏ పార్ట్ అయితే ఆయన వాళ్ళకి బాగులేదో దాని మీద ఆయన చెయ్యి పెడతాడు. and either let the patient stop or send him away and pass on to the next. ఆ పేషెంట్ని ఉంచడమైనా చేస్తాడు, లేకపోతే వెళ్ళిపోమంటాడు, నెక్స్ట్ పేషెంట్ మీద వెళ్తాడు. ఒక్కొక్కప్పుడు ఆఫ్టర్ గేజింగ్ ఎట్ ఎ పేషెంట్, ఒక పేషెంట్ని ఇలా కళ్ళతో చూసాక ఆయన బుర్ర ఏమో ఆడిస్తూ ఉంటారు. ఆయన ఏమంటారు, రెయిన్ ఆల్వేజ్ అని, ఇంటిమేటింగ్ దట్ హీ కుడ్ డూ నథింగ్ అండ్ ద పేషెంట్ షుడ్ గో అవే. నేనేం చేయలేను, ఇంకా నువ్వు వెళ్ళిపో అన్నట్టుగా చెప్తారట.
సో హీ వుడ్ మూవ్ అరౌండ్ ద హోల్ రూమ్. ఆ రూమ్ అంతా అలా తిరుగుతారు. ఆల్వేస్ సైలెంట్, గ్రేవ్, ఇంప్రెసివ్. ఎలా ఉంటారు? నిరంతరం సైలెంట్ గా, గంభీరంగా, ఇంప్రెసివ్ గా, ఎఫెక్టింగ్ మెనీ క్యూర్స్, ఎన్నో క్యూర్స్ చేస్తూ, రిజాయిసింగ్, రిజెక్టింగ్ సమ్ కేసెస్, కొన్ని కేసెస్ తిరస్కరిస్తారు, డైరెక్టింగ్ అదర్స్ టు రిటర్న్ ద నెక్స్ట్ డే, కొంతమంది రెండో రోజు రమ్మని అంటారు ఇంకా ట్రీట్మెంట్ కోసం. టేకింగ్ నో ఫీజ్, బట్ ఫీజు మాత్రం తీసుకోరు. బట్ ట్రస్టింగ్ ఫర్ హిస్ సపోర్ట్ టు సేల్స్ ఆఫ్ హిస్ ఫోటోగ్రాఫ్ అండ్ లిటరేచర్. ఆయన తన సపోర్ట్ కోసం ఏం చేస్తారంటే ఫోటోగ్రాఫ్, తన ఫోటోని అమ్ముతారు, ఆయన రాసిన లిటరేచర్ అమ్ముతారు. స్ట్రైకింగ్ పర్సనాలిటీ, రాదర్ వెయిన్ మ్యాన్. అంటే చాలా స్ట్రైకింగ్ గా ఉన్న వ్యక్తిత్వం. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వృధా అతను. బిట్టర్లీ రెసెంటింగ్ ద పెటీ పర్సిక్యూషన్ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్. బిట్టర్లీ రిజెంటింగ్. రిజెంట్ అంటే ఏంటండి? ఒకసారి చూడాలి. Yeah. Resenting, RESC, NTING. to feel angry because you have been forced to accept someone or something that you do not like. Something is to feel anger or bitterness toward it. అలా అంటే వాళ్ళ పైన కోపం చూపిస్తాడు. పెట్టి పర్సిక్యూషన్స్ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్, మెడిసిన్ చదివిన డాక్టర్ల మీద, అండ్ ద ప్రీస్ట్స్ అంటే మత బోధకుల మీద, విచ్ హ్యాడ్ ఫాలోడ్ హిమ్ త్రూ అవుట్ హిస్ కెరీర్. అతన్నే ఫాలో అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఐ హ్యాడ్ అంటే ఆయన వాళ్ళ కెరీర్ ఉన్నంతసేపు ఇతన్ని ఫాలో అవుతారు. ఐ హ్యాడ్, it will be remembered, but just completed my 15 months of healings. అంటే ఇది నేను గుర్తు చేసుకుంటున్నాను నా 15 నెలల హీలింగ్ లో. అండ్ హిస్ మెథడ్ గ్రేట్లీ ఇంప్రెస్డ్ మీ విత్ ఇట్స్ ఎఫెకసీ అండ్ సింప్లిసిటీ. అంటే ఆయన యొక్క మెథడ్ ఏమో ఎంతో ఎఫెక్టివ్ గానే ఉంది, సింపుల్ గానే ఉంది. ఇట్ వాజ్ ప్యూర్ హిప్నోటిక్ సజెషన్, కేవలంగా హిప్నోటిక్ సజెషన్ మాత్రమే. అండ్ కాల్డ్ ఫర్ నో అవుట్ పోరింగ్ ఆఫ్ ద హీలర్స్ ఓన్ వైటాలిటీ యాజ్ మైన్ హ్యాడ్ డన్. అంటే ఇతను తన వైటాలిటీ మాత్రం అక్కడ అవుట్ పోరింగ్ ఏమీ లేదు. అండ్ కాల్డ్ ఫర్ నో అవుట్ పోరింగ్ ఆఫ్ ద, అంటే హీలర్ తన యొక్క జీవశక్తిని ధారపోస్తూ ఉంటారు, అలాంటిదేమీ ఇక్కడ లేదుట. హిస్ impassive calm and mysterious insight into symptoms. ఆయన యొక్క కామ్ గాను ప్యాసివ్ లేకుండా అలాగా ఉన్నటువంటి మిస్టీరియస్, విచిత్రమైన ఇన్సైట్ అన్నది అతని సిమ్టమ్స్, వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ విషయంలో. ద సైలెన్స్ మెయింటైన్డ్ ద గ్లైడింగ్ నాయిస్లెస్లీ ఫ్రమ్ పేషెంట్ టు పేషెంట్. అంటే ఏ సౌండ్ లేకుండా పేషెంట్ నుంచి పేషెంట్కి, టు పేషెంట్ ద జాయ్ఫుల్ వర్డ్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ సచ్ యాజ్ వర్ రిలీవ్డ్ ఆఫ్ పెయిన్స్. ఆయన మాట్లాడే మాటలు అవిను వాళ్ళ బాధను తొలగిస్తున్నాయి. ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ ఆల్ కంబైన్ టు క్రియేట్ ఏ వివిడ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ. అలా అందరినీ కూర్చోబెట్టి చేయడం వల్ల ఒక రకమైన ఆశయం వస్తుంది, వాళ్ళకి ఆశిస్తూ ఉంటారు. విచ్ ఈజ్ రెప్యూట్ యాజ్ ఎ గ్రేట్ హీలర్ ఇంటెన్సిఫైడ్. ఇంతమందిలోని ఆయన ఇలా చేయడంతో ఇతని గొప్ప హీలర్ అని ఒక కీర్తి వచ్చేసింది, అది చాలా ఎక్కువగా అయిపోయింది, తీవ్రంగా. అండ్ ఎఫెక్టెడ్ స్పాంటేనియస్ క్యూర్స్ అట్ ద మూమెంట్ వెన్ హిస్ పాయింటింగ్ ఫింగర్ టచ్డ్ ద స్పాట్ ఆఫ్ సఫరింగ్. ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఆయన ఏం చేస్తారు, స్పాంటేనియస్ గాను తన చూపుడు వేలుతోటి ఎక్కడైతే బాధ ఉంటుందో అది ముట్టుకుంటారు. The one indispensable factor was that he should show in his every motion and whole demeanor. అక్కడ ఒక తప్పని విషయం ఏంటంటే, తప్పకుండా ఆయన చేసే ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే, ఆయన ప్రతి తన కదలిక, అతని యొక్క అంటే స్థితిని, ఏ సెన్స్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, అక్కడ పూర్తిగా విశ్వాసం చూపిస్తున్నారు, ఆత్మవిశ్వాసం. యాజ్ ద మాస్టర్ ఆఫ్ పెయిన్
మాస్టర్ ఆఫ్ పెయిన్ గా. ఇట్ వాజ్ కలెక్టివ్ ఆటో సజెషన్. ఆయన ఏంటి ఇంతమందికి ఒకేసారి ఆటో సజెషన్ ఇస్తున్నారు. ద మైటీ పవర్ దట్ హెల్ప్స్ జనరల్ బూత్ అండ్ ఆల్ గ్రేట్ revivalists to convert their thousands and tens of thousands. అంటే వాళ్ళకి ఆటో సజెషన్స్ కలెక్టివ్ గా అందరికీ ఇస్తారు. ఆ మైటీ పవర్ అన్నమాట ఆయనకి హెల్ప్ చేసేది జనరల్ బూత్ అండ్ ఆల్ గ్రేట్ రివైవల్స్ టు కన్వర్ట్ ద థౌజండ్ అండ్ టెన్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్. అంటే వేలు 10,000 టెన్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ అలాగా వాటిని కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు. ఇన్ఫాక్ట్ ద మెథడ్ ఆఫ్ ద సాల్వేషన్ ఆర్మీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ హిప్నటైజింగ్ ఏజెన్సీస్ ఎవర్ అడాప్టెడ్. అంటే మెథడ్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ ఆర్మీ. సాల్వేషన్ అంటే వాళ్ళకి ముక్తిని ప్రసాదించే ఆ పద్ధతి అన్నది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ హిప్నటైజింగ్ ఏజెన్సీస్. అది చాలా హిప్నటైజింగ్ ఏజెన్సీస్ లో చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ఉంది ఇంతవరకు అడాప్ట్ చేసిన వాటిలో. లాస్ట్ సమ్మర్ ఐ సా ఇట్ యూజ్ టు పర్ఫెక్షన్ బై బూత్ హిమ్సెల్ఫ్. కిందటి సమ్మర్ లో నేను ఆయన పర్ఫెక్షన్ కి పర్ఫెక్షన్ కోసం ఆయనే ఉపయోగించాడు. ఇన్ ఎక్స్టర్ హాల్ అండ్ 75 సబ్జెక్ట్స్ డ్రాన్ బై 75 మంది బ్రయార్డ్స్ అండ్ చార్కోట్ సిస్టమ్. ఈయన సిస్టమ్ ఎవరు బయార్డ్స్ చార్కోట్ టు ది యాంగ్షియస్ బెంచ్. అదే అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మళ్ళీ చెప్తాను. లాస్ట్ సమ్మర్ లో ఈయన తనంతట తానుగానే చేసేడనమాట పర్ఫెక్షన్ కోసం. ఎక్కడ అంటే ఎక్స్టర్ హాల్లో 75 అంటే 75 మందిని ఆయన తీసుకొచ్చారు. బ్రాడ్స్ అండ్ చార్కోట్ సిస్టమ్ ప్రకారం ఈ యాంగ్షియస్ బెంచ్ కి తెచ్చారు, ఆతులతో ఉన్న బెంచ్ దగ్గర. ద రిథమిక్ పౌండింగ్ ఆఫ్ ద బిగ్ డ్రమ్స్. ఒక డ్రమ్స్ ఏమో రిథమిక్ గాను అండ్ స్వెల్స్ అండ్ ఫాల్స్ ఆఫ్ ద మ్యూజిక్ వర్ ఐడెంటికల్ ఇన్ పొటెన్సీ. అంటే ఆ డ్రమ్ మోగించడం అది ఒకసారి మీదకి పైకి, అంటే స్వెల్స్ అండ్ ఫాల్స్ అంటే ఉచ్చ స్వరం తక్కువ స్వరం తోటిను ఆ మ్యూజిక్ ఆ పొటెన్సీ విత్ దట్ ఆఫ్ ద ట్యాప్ ఆఫ్ ద హ్యూజ్ tambourines of the ఐసాస్ ఇన్ దేర్ బ్లడ్ కర్లింగ్ హిప్నోటిక్ ఫినామినా. అంటే ఈ హిప్నోటిక్ ఫినామినాతో పాటు ఆ డ్రమ్స్ ఒకసారి ఉన్నత హై పిచ్ లో పిచ్ లో ఉన్న మ్యూజిక్, ఆ టాంబూర్నైన్స్ అన్నవి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనమాట. ఇన్ దేర్ బ్లడ్ కర్లింగ్ అంటే రక్తాన్ని గడ్డకట్టించేటటువంటి హిప్నాటిక్ సంఘటనలు ఇలాగ చేస్తున్నారు. ఇంకా Okay. 4 నిమిషాలే ఉందా? చాలాసేపు ఉంది కదా ఇంకాను. ఉంది ఈ పారాగ్రాఫ్. అంటే ఇంకా 11 minutes ఈ మీటింగ్ అవడానికి టైం ఉంది. మనకి ఓకే ఇంకా 25 minutes ఉంది. The next day, Dr. Ditson and I called on another healer, a spiritualist medium named Eugene Hippolyte Phils, who was said to have made many cures under control. He was a large, sallow complexioned man, and on testing him with his consent, I found him quite sensitive to my mesmeric control, a patient whom I could have relieved of almost any functional disorder in 2 or 3 treatments. We then paid our respects to still another M. Adolf Dieder, brother of the very celebrated Alexis, whose marvelous clairvoyant faculty is historical. M. Adolf had only recently resumed residence in
Paris after many years spent in London in practice as a medical clairvoyant. He gave me his brother's address and we called on him, but had no opportunity of witnessing a display of his powers. Meetings for conversation and discussion were being held by HPB and myself at the house of Lady Caithness and other friends, some of the results of which her ladyship has embodied in her work, The Mystery of the Ages. చెప్పండి. అది ఆ నెక్స్ట్ డే డాక్టర్ డిట్సన్ ఈయన కలిసి ఇంకొక హీలర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఆయన ఒక స్పిరిచువలిస్టు మీడియం నేమ్డ్ యూజీన్ హిపోలైట్ అనే స్పిరిచువలిస్ట్ మీడియంని వాడుకుంటారు. ఇదేదో ఇంకా ఫిష్ who was said to have made many cures under control. ఆయన కంట్రోల్లో ఎంతమందో బాగు చేశారు. హీ వాజ్ ఏ లార్జ్ శాలో కాంప్లెక్షన్డ్ మ్యాన్. ఆయన ఎక్కువ పెద్దగా, శాలో అంటే ఏంటండి? శాలో కాంప్లెక్షన్డ్ మ్యాన్, SALLOW. చూస్తానండి. సాలోడ్, SALLOW. సాలోడ్ మీనింగ్ SA. ఓహో, SA. స్వాలోడే వస్తుంది. శాలో ఏదో కలర్ చెప్తోందేమో అనుకుంటు. శాలో కాంప్లెక్షన్డ్ మ్యాన్. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి స్పెల్లింగ్. SALLOW. శాలో అయితే చూపిస్తుంది. శాలో మీన్స్ అన్హెల్దీ ఇన్ అపిరెన్స్. లేనిదిగా, ఆరోగ్యంగా లేరాడు. yellowish and looking unhealthy. అది అన్హెల్దీగా పసుపచ్చగా ఉన్నారా? అవునండి. ఎల్లోయిష్ గా ఉన్నాడు. అండ్ ఆన్ టెస్టింగ్ హిమ్, ఆయన పరీక్షించిన తర్వాత ఆయన అనుమతితో ఈయనకి ఏమనిపించిందంటే ఆయన మెస్మరిక్ కంట్రోల్కి చాలా సెన్సిటివ్గా ఉన్నారు. అంటే ఆయన మీద మెస్మరిజం ఈజీగా చేయొచ్చు. A patient whom I could have relieved of almost any functional disorder in 2 or 3 treatments. అంటే అతనిలో ఏ రకంగా ఉన్న డిసార్డర్ అయినా సరే ఆయన 2-3 సిట్టింగ్స్లోని ట్రీట్మెంట్స్లో ఆయన బాగు చేయొచ్చు. ఎందుకంటే అతను చాలా పాజిటివ్గా ఉన్నారు మెస్మరిక్ ట్రీట్మెంట్కి. అప్పుడు we then paid our respects to still another young Adolf Didier అనే ఆయనతోటి, బ్రదర్ ఆఫ్ ద వెరీ సెలబ్రేటెడ్ అలెక్సిస్, whose marvelous clairvoyant faculty is historical. అలెక్సిస్ అన్న ఆయనకి ఎంతో ఎక్కువగా క్లైర్వాయింట్ ఫ్యాకల్టీ ఉంది. అది ఎంతో చారిత్రాత్మకంగా, అంటే అతను అంత గొప్పగా ఉన్నది. అతని యొక్క బ్రదర్ తను అడాల్ఫ్ డిడియర్ అనే ఆయన బ్రదర్ ఆఫ్ ద వెరీ సెలబ్రేటెడ్ ఎలిక్సిస్. ఆ ఎలిక్సిస్ అన్న ఆయనకి ఎంతో కీర్తి ఉంది. Young Adolf had only recently resumed residence in Paris after many years spent in London in practice as a medical clairvoyant. ఆయన లండన్లో మెడికల్ క్లైర్వాయింట్గా చాలా సంవత్సరాలు ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఆయన ఈ మధ్యనే ఈ అడాల్ఫ్ అన్న ఆయన ప్యారిస్కి వచ్చారనమాట. హీ గేవ్ మీ హిస్ బ్రదర్స్ అడ్రస్ అండ్ వీ కాల్డ్ ఆన్ హిమ్. ఆయన బ్రదర్ అడ్రస్ ఇచ్చాక వీళ్ళిద్దరూ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు. బట్ హ్యాడ్ నో ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ విట్నెసింగ్ ఎనీ డిస్ప్లే ఆఫ్ హిస్ పవర్స్. కానీ ఆయన పవర్స్ చూపెట్టడం అనేటటువంటి అవకాశం రాలేదుట. ఇక్కడితో ఈ చాప్టర్ లాస్ట్ పాసేజ్ అయిపోయింది. చెప్పేసి మీరు చదివేశారా?
అది చదివానండి. మీటింగ్స్ ఫర్ ది కన్వర్సేషన్. మీటింగ్స్ ఫర్ కాన్వర్జేషన్ అండ్ డిస్కషన్ అంటే మీటింగ్స్ ఏమో వీళ్ళ డిస్కషన్కి వీళ్ళ సంభాషణకి ఆర్ బీయింగ్ హెల్డ్ బై హెచ్పిబి అండ్ మైసెల్ఫ్. హెచ్పిబిను ఆల్కట్ గారు కలిసి మీటింగ్స్ అవి డిస్కషన్స్ అవి పెట్టారు. ఎక్కడ అంటే లేడీ క్యాథనస్ అండ్ అదర్ ఫ్రెండ్స్ ఇళ్లలో. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్స్ ఆఫ్ విచ్ హర్ లేడీషిప్ హ్యాస్ ఎంబడీడ్ ఇన్ హెర్ వర్క్. అంటే కొన్ని ఫలితాలు ద మిస్టరీ ఆఫ్ ద ఏజెస్ అనే పుస్తకంలో ఆవిడ రాశారట. తర్వాతది 8th చాప్టర్. Next chapter, 8th. A struggle in the London Lodge. Yes. On the 5th of April, I left HPB and took the train for London with Mohini M. Chatterjee. As a serious dispute had grown up in the London Lodge between Mrs. Anna Kingsford, Mr. Edward Maitland, and their party, on the one hand, and Mr. Sinnett and the rest of the members on the other, about the comparatively superior value of the Indian teachings as compared with the Christo-Egyptian teachings which she was giving out. And as it lay with me to settle it or see the members divided into two camps, as it were, I had issued from Nice a circular to each registered member of the London Lodge, asking them to send me separately to Paris in confidence their views respectively on the situation. These letters I had brought with me to read in the train. I had just come to a passage in the letter of